হ'ব পাৰে বা মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰে। এই সম্পৰ্কে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ বিশিষ্ট ব্যক্তিও আমাৰ লগত জড়িত হৈছে। আমাৰ লগত আজি এই অনুষ্ঠানটোত জড়িত হৈছে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়া ডক্টৰ বৰ্ণালী শৰ্মা বাইদেউ। লগতে আমাৰ লগত জড়িত আছে মহাবিদ্যালয়ৰ আয়ুৰ্বেদিক উপপ্ৰতিনিধি ডক্টৰ নয়নমণি দাস মহোদয়। আমাৰ লগত জড়িত চিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক কুমাৰ বিৰাজে। লগতে আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে দৰ্শন বিভাগৰ ৰঞ্জিত মণ্ডল আৰু আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে মহাবিদ্যালয়ৰ ইয়াৰ লগতে আজি অনুষ্ঠান ব্যক্তি হিচাপে আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে কৌশিক। আমাক আজি অনুষ্ঠানটো সফল কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকৃত কৰিব, যথেষ্ট পাব বুলি আমি আশা ৰাখিলো। লগতে আজি অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ এটা উদ্বোধনী ভাষণেৰে আমাক বিতাড়িত কৰিব বুলি আমি ডক্টৰ বৰ্ণালী শৰ্মা বাইদেউক আহ্বান জনাইছো। Thank you, Bismita Meghi. Good morning, everyone. First of all, I welcome you all to this wonderful session on mental health organized by the NSS unit and the IQAC of Mother College. I know that we are all gathered here to focus on a session on emotional well-being. মই অসমীয়া ইংৰাজী মিহলি কৰি কথাষাৰ ক'বলৈ লৈছো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো কথা জানে যে মানসিক ৱেলবিং বা ইমোশনাল ৱেলবিং আমি যাক কওঁ সেইটো এটা আজিকালিৰ যুগত এটা অতি দৰকাৰী অতি প্ৰয়োজনীয় এটা বিষয় হৈ পৰিছে because the pace of life has become so fast and in this we have to face numerous challenges in our life, and that is why emotional well-being or our emotional health is something that requires special attention. Aru ami ei kotha khar buji pai je amar manoshik jitu amar well-being boli koy amar saistho manoshik saisthor proti amar gurutto kiman ei kotha khar buji pai amar mohabidyaloy torofor pora আজি NSSৰ সহযোগত আৰু IQACৰ সহযোগত আমাৰ এই সেশনটো আমি আয়োজিত অনুষ্ঠানটো আমি আজি আয়োজন কৰিছো আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ মই আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলো আমাৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে মিস মেঘনা কৌশিক। I welcome Miss Meghna Kaushik, who is an instructor on soft skill and who has numerous experiences in giving these talks to new students of different colleges. So I welcome you all. I welcome you, ma'am, to this session, and thank you for giving us your time, your valuable time, and your. I'm sure that the students will be highly benefited by your valuable suggestions and discussions. So once again, I welcome you all, and I hope that our students will understand the significance of emotional well-being in their personal and as well as their professional lives. I hope that all will be benefited from the session that are going to follow. Session 1 will be a session which is exclusively meant for the students of our college. Okol a session 1 to বিশেষ ভাবে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ কাৰণে এই সেশনটো আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সেশন 2 আমাৰ শিক্ষক সকলৰ কাৰণে মিস মেঘনা কৌশিকে বিশেষ ভাবে এটা তেখেতে এটা ওয়ার্কশপৰ নিচিনা এটা কন্ডাক্ট কৰিব আৰু মই আশা কৰিছো যে এই দুয়োটি সেশনত আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা পাম আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ পৰা আৰু মই জানো যে আজি আমি এই একত্ৰিত হৈছো যে আমাৰ এই সেশন দুটাত আৰু সেই
একেলগ হোৱাৰ কথাটোৱে যে এইটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে আমি prioritize কৰিছো আমাৰ emotional well-being. We are prioritizing emotional well-being by supporting each other. আমি ইজনে সিজনক যদি আমি এটা সাপোর্ট দিও, ইজনে সিজনক যদি আমি যিকোনো কথাতে যদি ইমোশনাল এই জার্নিটোত যদি আমি ইজনে সিজনৰ সহাৰি হওঁ, তেতিয়া সহায় হিচাপে থিয় হওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় this whole journey will be very successful. মই আৰু বিশেষ নকওঁ, আৰু I encourage you all, my dear students, to take part in this session wholeheartedly. Ask questions if you have, clear your doubts if you want to, and take the benefit of having such a session. So once again, I welcome you all to this wonderful session, which will be conducted by Ms. Meghna Kaushik. And before I end, I thank you all, my dear colleagues, for making the arrangements for such a beautiful online session. So I hand over the proceedings once again to Bismita Mehdi. Thank you so much. মই আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আগত মিছ মেঘনা কৌশিকক পৰিচয় কৰাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ বাজাৰ মহাবিদ্যালয় IPLCৰ কো-কোঅৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ নয়নমণি দাস মহোদয়। নমস্কাৰ। Am I audible, ma'am? Yes, sir, you are audible. Yes, you are audible. Okay. So আজি এই বিশেষ সভাৰ আমাৰ মধ্যমণি আমাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ মেঘনা কৌশিক, তেখেতক মই ব্ৰিফলি আপোনালোকৰ আগত তেখেতৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰিছোঁ। So she is a career counselor and soft skill trainer, and her work profile is like senior counselor and head of training and development at Gorgeous Technology, and she is also a counselor at Assam Sishu Kalyan Hodon. I think this is in Jalukbari, and she is also associated with NSS Cell of Guwahati University for counseling and training, and tekhetor already Guwahati University অন্তৰ্গত বহু কেইখন কলেজত তেখেতে অলৰেডি তেখেতৰ যে কাউন্সেলিং ওয়ার্ক বা ট্রেনিং তেখেতে অলরেডি পারফর্ম করেছে। তার ভিতৰত মই কেইখনমানৰ নাম লৈছো: GNDG কমার্স কলেজ, দৰং কলেজ, JB কলেজ, প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ, বি বৰুৱা কলেজ, JDSC কলেজ, HPV কলেজ, দেওধৰ কলেজ ইত্যাদি এনেকৈ 24খন কলেজ আছে য'ত অলৰেডি তেখেত এই কাউন্সেলিং প্ৰগ্ৰামটো কণ্ডাক্ট কৰিছে, আৰু ইয়াৰ পৰা নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে হওক উপকৃত হৈছে। গতিকে আমি আজি সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান যে তেখেতে আমাৰ কলেজখনক ইনক্লুড কৰি ল'ব বিচাৰিছে এই 24খন কলেজৰ লগতে, আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ লগতে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনিয়েও ভালকৈ উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে এইখিনি সমূহ বিৱৰণ দি পেলাই মই নেক্সট প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আমাৰ বিস্মিতা বাইদেউলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টৰ নয়নমণি দাস। এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ। আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সমল ব্যক্তিলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে নিজৰ ভাষাৰে তেখেতে নিজৰ বক্তব্যৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰক। গতিকে তেখেতলৈ মই মঞ্চখন আগবঢ়াইছোঁ, তেখেতে নিজৰ বক্তব্যৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক উপকৃত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। মিছ মেঘনা কৌশিক মেম, আপুনি আপোনাৰ ভাষণেৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উপকৃত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। Thank you so much, ma'am. Very good afternoon to all of you, respected Principal Ma'am,
IQAC coordinator, NSS program officer, and other faculty members and my dear students. First of all, I would like to feel a very privilege to connect everyone with online, because when you're talking about mental health sessions, that is basically it's necessity for everyone to understand what is mental well-being and emotional well-being. So again, I would like to thank Sipajar College for organizing as well as giving me this opportunity to connect with the young minds and youths to understand and the beneficiaries of the mental well-being and emotional well-being. So when you're talking about mental health and well-being, first we need to understand what is mentally healthy person. How we say a person is mentally healthy. Ejon manhok ami ketia mentally healthy buli kom. Jetia আমি নিজৰ ইমোশনছৰ লগত বেলেগৰ ইমোশনছো আমি বুজিব পাৰো. When we have a capacity to understand our own emotions as well as the others' emotions. কাৰণ আমি সকলোৱে নিজৰ ইমোশনছ বুজি পাওঁ, কিন্তু আমি ক'ত ফেইল কৰি দিওঁ মেণ্টেলি হেল্ডি হ'বলৈ, যেতিয়া আমি বেলেগৰ ইমোশনছ বুজি নাপাওঁ. ফৰ এক্সাম্পল, কলেজত আহিলোঁ, কিবা এটা এছাইনমেণ্ট দিলে নকৰিলোঁ, নকৰাৰ কাৰণে টিচাৰ এজনে আমাক অলপ খঙত ক'লে আৰু আমি খঙতে ক্লাছৰ পৰা গুচি গ'লো. ডেট মিনছ কি? আমি যদি সেইটো সময়ত বুজি পাইছোঁ যে মোৰ ভুল আছিলে কাৰণে মোক ছাৰ বা মেমে গালি পাৰিলে আৰু সেইটো কাৰণে মোক খঙত ক'লে. চ' যদি সেই চিটুৱেশ্যনটো বুজি পাইছোঁ, ডেট মিনছ ফৰ ডেট চিটুৱেশ্যন আই এম পাৰফৰ্মিং এজ এ মেণ্টেলি হেল্ডি পাৰ্চন. কাৰণ ফাৰ্ষ্ট কেছটোত যদি আমি খং কৰি ক্লাছৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ, মানে কি আমি বেলেগৰ ইমোশ্যনটো বুজাই নাই যে আমাক কোনোবা এটা এছাইনমেণ্ট দিছে কৰিবলৈ, আমি নাই কৰা, আমি খং কৰিলে সেই খংটো একচেপ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব. যদি সেইটো একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই, ডেট মিনছ উই আৰ নট মেণ্টেলি হেল্ডি. যদি একচেপ্ট কৰিব পাৰিছোঁ, তেনেহ'লে উই আৰ মেণ্টেলি হেল্ডি পাৰ্চন. চ' ইমোশ্যনেল ৱেলবিং বা মেণ্টেল ৱেলবিং জনাৰ আগত আমি জানিব লাগিব মেণ্টেলি হেল্ডি আমি কাক কওঁ. যেতিয়া আমি নিজৰ ইমোশ্যনছৰ লগত বেলেগৰ ইমোশ্যনছো আমাৰ বুজাৰ কেপাচিটি থাকে, আমি বুজি পাওঁ. নেক্সট, এতিয়া ইমোশ্যনছ কি ধৰণৰ ইমোশ্যনছ থাকে? ভাল লগা, বেয়া লগা, খং উঠা, ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড, ইৰিটেশ্যন. ইমোশ্যনছ এণ্ডলেছ. উইথ টাইম চব ইমোশ্যনছ চব মানুহে বুজাৰ পচিবিলিটি নাথাকিবও পাৰে, বাট কিমানটো এক্সটেণ্টলৈকে আমি বুজি পাব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ হ'ল ডিগ্ৰী অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুলি কয়. এতিয়া কয় যে এই ল'ৰাজনৰ বা ছোৱালীজনীৰ খং নাই, কিন্তু কেতিয়াবা হয়তো খং উঠে. বাট সেই ষ্টেটমেণ্টটো তাতেই ভুল, কাৰণ খং চবৰে আছে, খং নাথাকা মানুহেই নাই. ডিফাৰেঞ্চটো ক'ত আহি যায় যে কোনোবাই খং উঠিলে খংটো কণ্ট্ৰল কৰিব জানে আৰু কোনোবাই নাজানে, তাতে ডিফাৰেঞ্চ. চ' আমি আমাৰ ৰিয়েকশ্যনবোৰ চিটুৱেশ্যনবিলাকৰ লগত আমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ, and that reaction will define our mental status, mental health. যে আমি মেণ্টেলি হেল্ডি হয় নে নহয়, বা ইমোশ্যনেল ৱেলবিং আমাৰ মাজত আছে নে নাই. নেক্সট আহি গ'ল, যিকোনো বস্তু যদি আমি হেল্ডি বুলি কওঁ, ফাৰ্ষ্ট ইট কামছ এনভাইৰনমেণ্ট, চাৰাউণ্ডিংছ. হাইজিনৰ পৰা হেল্ডি ৱৰ্ডটো ৰিলেট হৈ আছে. চ' আমি যদি ফিজিকেলি হেল্ডি থাকিব বিচাৰোঁ, আমি কেনেকৈ থাকিম? ফাৰ্ষ্ট আমাৰ শ্লিপ হাইজিন মেইনটেইন কৰিম, আমাৰ ফুড হেবিট মেইনটেইন কৰিম, আমাৰ বডি মটৰ এক্টিভিটি মেইনটেইন কৰিম. আমি কোনোবা এটা জেগাত যাম য'ত অল নিট এণ্ড ক্লিন, কাৰণ যাতে য'ত থাকিম আমি তাৰ পৰা আমাৰ একো বেক্টেৰিয়া বা ইনফেকশ্যন নহয়. যেতিয়া ক'ভিড আহিছিলে চবেই মাস্ক পিন্ধিছিলে বা আমি চেনিটাইজ কৰিব লাগে, কাৰণ কিয়? যে সেই যাতে বেক্টেৰিয়া ইনফেকশ্যনটো যাতে এজনৰ পৰা আনজনৰ গাত বিয়পি নাযায়. ঠিক তেনেকৈ
হেলদি মানে হল আমি নিজক ফিল্ডেড এণ্ড প্ৰটেক্টেড এটা হাইজিনিক এনভাইৰনমেণ্টত থাকিব লাগিলে এইটো ফিজিকেলি হেল্থ হওক বা মেণ্টেল হেল্থ হওক এতিয়া সেই বস্তুটোৱে যদি আমি মেণ্টেল হেল্থৰ হাইজিনিক কলে কনভাৰ্ট কৰোঁ আমি কেনেকে কৰিব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট আহি যায় our thought habit or thought pattern because everything starts from within আমি কি ভাবো আমি কি চিন্তা কৰো এতিয়া মই এই সেশনটো লৈ থাকোতে ইয়াত কোনোবা ষ্টুডেণ্টে বহি পেলাই ভাবিব পাৰে যে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই সেশনটো শুনিব লাগে সো যোনে তেনেকে ভাবিব তাৰ কাৰণে সেশনটো ফ্ৰুটফুল হ'ব আৰু কোনোবাই যদি ইয়াত বহি পেলাই ভাবি আছে এইবোৰ বস্তু সদায় কিবা নহয় কিবা কলেজত থাকেই সেশন সো এই সেশনটো যোনে তেনেকে ভাবিব তাৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল নহ'ব কাৰণ আমাৰ থট পেটাৰ্নটোৱে আনহেল্ডি থট সো ফাৰ্ষ্ট এইবোৰ পইণ্ট ষ্টুডেণ্টে কৰবাত মই পিছত পিপিটি কৰি পেলাই সবকে হেণ্ডআউটছ দি দিম কিন্তু ডিউৰিং দ্য সেশন কোনোবাই যদি নোট ডাউন কৰিব বিচাৰে এইবোৰ পইণ্টছ কেন নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰে সো ফাৰ্ষ্ট আমি ঠিক কৰিব লাগিব কি আমাৰ থট পেটাৰ্ন আৰু যোনটো এদিনত নহয় সো থট পেটাৰ্ন আমি ঠিক কৰিব লাগিবলে আমি ভাবিব লাগিব আমি কি ভাবো সো আমি ভাবাৰ ষ্টাৰ্ট কেতিয়া হয় যেতিয়াবা আমি দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰো এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠিয়ে যদি আমি ভাবো ইছৰাম কলেজ যাব লাগিব ক্লাছ আছে ইমান দেৰিলৈকে ক্লাছ কৰিব লাগিব আকৌ আহি পঢ়িব লাগিব দিনটো এনেই বেয়া লাগিব যদি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে যদি ভাবো যে ঠিক আছে ক্লাছ আছে ঠিক আমি কিবা এটা আমাৰ কাম আছে লাইফত কৰিবলৈ গোল আছে বা আমি ইমান প্ৰিভিলেজ হয় যে আমি কলেজ যাব পাৰিছো কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টছে কলেজ যাবলৈও বহুত ভাবিব লাগে আৰু কোনোবাই সেইটো যাব পৰাও নাই সো আমাৰ থট পেটাৰ্নবোৰ কোনফালে যাব লাগিব গ্ৰেটফুলনেছ আমি সব বস্তুতে আমি গ্ৰেটফুল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ থট পেটাৰ্নবোৰ হেলদি হ'ব আজি ভাল ফুড এটাও যদি খোৱাৰ আগতে ভাবি লওঁ ভাল নহ'ব খাবলৈ মন নাই নিও ভাল নালাগে যদি খোৱাৰ আগতে ভাবি লওঁ যে বহুত টেষ্টি দেখিব ইমান ধুনীয়া দেখিছে খায়ো ভাল লাগিব তেতিয়া এনেই ভাল লাগিব খাই হয়নে সো সেইটো কাৰণে আমাৰ থট পেটাৰ্ন আমি হেলদি ৱেত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু থট পেটাৰ্ন হেলদি ৱেত কনভাৰ্ট কৰিব হ'লে আমি গ্ৰেটফুলনেছ আনিব লাগিব ইচ থট আনগ্ৰেটফুল থটবোৰ আমি ক'লে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব গ্ৰেটফুল থটলে এতিয়া ক্লাছৰুমত বহি যদি খুব গৰম লাগে আমি যদি কমপ্লেইন কৰো ইমান গৰম পৰিছে শান্তি লাগিছে কেতিয়া ঘৰলৈ যাম সেইটো জেগাত আমি কি সাবস্টিটিউট কৰিব পাৰো এটলিষ্ট আমাৰ যে আমি ক্লাছৰুমত বহিব পাৰিছো বাহিৰতো থাকিব লগা হোৱা নাই ক্লাছৰুমত বহি গৰম ফিল কৰা আৰু একদম বাহিৰত গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট সানলাইটৰ তলত থকা বেছি গৰম লাগিব হয় নহয় সো আমি সাবস্টিটিউট কৰি দিব লাগিব আমাৰ থট পেটাৰ্নবোৰ to hol first ami hygiene maintain koribole karon healthy word to related ki ase hygiene so mental well being or emotional well being or related hoye thaka word to hol mentally or emotionally ami hygiene maintain koribo lagibo next eta thought pattern or logot ki related hoy ase amar surroundings keneke যেনেকে ক্লাছত বহি থাকোতে কোনোবা এজন হয়তো ষ্টুডেণ্টে কৈছে যে ক্লাছটো কৰো ভাল লাগিছে কোনোবা এজনে সাইডতে ক'ব নাই লাগাইটো ভাল লাগা নাই ভুল গুছি যাওঁ ক্লাছ নকৰো সো আমি ইমানখিনি এটা বাউণ্ডাৰী সবৰ লগত মেইনটেইন কৰিব লাগিব যে আমাৰ ট্ৰেকটো পা আমাক কোনো ডিস্ট্ৰেক্ট কৰিব নোৱাৰে there is a very beautiful quote it says that if you can't change the people around you, then change the association around you. It is the easiest way to live a healthy life. বুজি পালানে কি হয় মানে যদি আমি আমাৰ হেলদি এনভায়ৰনমেন্টটো চুজ কৰিবলৈ আমি পৰা নাই আমি যদি কাৰোবাক বুজাই পালে পৰা নাই তেনেহলে অপচন নাই আমি সেই সাৰাউণ্ডিংটোৱে চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব এদিন বুজাম দুদিন বুজাম তিনদিন বুজাম চাৰিদিন বুজাম এসপ্তাহ বুজাম কিন্তু সদায়তো বুজাব নোৱাৰো হয় নহয় So next ahi gol
যে আমি সেই বাউণ্ডাৰিজটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় আমি ভাবাটো ঠিকেই ভাবি লওঁ আমাৰ থট পেটাৰ্ণ গ্ৰেটফুলনেছ সব আছে কিন্তু এগেইন influenced by the surroundings or environment হয় হয় বুলি ক'ব নোৱাৰিলে জাষ্ট আমি নোট কৰিব পাৰো ন okay so আমি সেই বাউণ্ডাৰী to maintain কৰা বহুত important next আমি যদি আমাৰ লগতে নিজৰ লগতে কোনোবা কাৰোবাক বেলেগকো যদি আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিছো তেনেহলে এটো কয় ৰেশনাল গ্ৰোথ সাপোজ ক্লাছত আহোতে সদায় মই ক্লাছ কৰিব বিচাৰো বাট মোৰ লগৰজনে সদায় ক্লাছৰ নেগেটিভ কথা কয় ক্লাছ কৰিব নালাগে ক্লাছ কৰি কি হ'ব তাতকে বাং কৰাই ভাল যদি মই মোৰ পজিটিভ এটিটিউডটো মোৰ পজিটিভ থটটো যদি তাইকো মই চেঞ্জ কৰিব পাৰিছো তেনেহলে মোৰ ডিগ্ৰী অফ ৰেশনাল গ্ৰোথটো বেছি যদি পৰা নাই এটোও চলিব কিন্তু এটলিষ্ট আমি নিজে ডিস্ট্ৰাক্টেড হ'ব নালাগে ফাৰ্স্ট ট্ৰাই কৰিলো যে তাইকো মোটিভেট কৰিবলৈ কিন্তু এটা পইণ্টৰ পিছত আমি নোৱাৰিম হয়তো যদি নিজে সেলফ এৱেৰ নহয় তাৰ পিছত আমি নিজে এটা বাউণ্ডাৰী সেট কৰি পালে সেইখিনি পা আমি ডিসোচিয়েট হ'ব লাগিব অপচন নাই আমাৰ ওচৰত তেতিয়া third point is what do you choose to talk what do you choose to talk first what you like to talk about yourself আমি যিমানে নিজৰ কথা নেগেটিভ ফিল কৰিম বা নেগেটিভ কে ভাবিম মিউট কৰি দিব নেকি বাৰু যদি আনটিলে নালে ষ্টুডেন্টৰ কিবা ডাউট আছে নহলে এটা ইকো আহি থাকে You can proceed please. একদম সৰু এটা এক্সাম্পল দি কম কাৰোবাৰ ওচৰত ধৰি ললো বহুত পইচা আছে বাট সদায় ভাবে যে মই কেতিয়াও গাড়ী কিনিব নোৱাৰিম আই ডোন্ট হেভ মানি কেতিয়াও কিনিব নোৱাৰে কিন্তু যেতিয়া ভাবিয়ে ললো নোৱাৰিম বুলি এটো কেতিয়াও পসিবল নহয় বাট কাৰোবাৰ ওচৰত হয়তো ইমানখিনি পইচা নাথাকিব পাৰে বাট প্লেনিং আছে প্ৰিপাৰেচন আছে আইডিয়াছ আছে মোটিভেশন আছে they can do this so আমি নিজৰ ওপৰত কি ফিল কৰো আমি নিজৰ কাৰণে সেলফ টক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি সদায় আমি এটো প্ৰ্যাকটিস কৰো কবলে I am capable of doing everything and I deserve the best of best and slowly কি হ'ব আমি এটো ওপৰত আমি ওয়ার্ক কৰিবলৈ যেটা আৰম্ভ কৰিম we will get the result but আমি ওয়ার্ক কৰাৰ আগতে যদি আমি নিজৰ ওপৰত নেগেটিভ কবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছো যে নেগেটিভ টক কি হ'ব পাৰে যে মই নোৱাৰিম I don't deserve মোৰ ওচৰত এখিনি নাই সো যিমান আমি নেগেটিভ টক ফলে গৈ থাকিম আমি ৰিজাল্টটো নেগেটিভে পাম মানে একদম ষ্টুডেন্টে এটো বহুত ভালকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব যেটা এক্সামৰ আগত খুব ভালকে পঢ়ি হলেও যদি আমি ভাবি লওঁ যে আজি এক্সাম ভাল নহব এক্সামটো হসাকে কিন্তু ভাল নহয় কাৰণ মাইন্ডসেটটোৱে থাকে যে এক্সাম বেয়াই হ'ব সো জানা বস্তুখিনি এক্সামত পাহৰি যাওঁ যে লিখিব নোৱাৰা হয় কাৰণ আমাৰ মাইন্ডসেটটোৱে আছিল যে নোৱাৰিম No one can change you. We all are responsible for our own dreams and goals and as well as our personal growth. Kone koi je kunu kako halu koribo nore beao koribo ne guide koribo pare motivate koribo pare admire koribo pare completely we all are responsible for our own growth karon eketa classroom ote hetu karone যদি 100 জন স্টুডেন্ট বহিছে কোনোবাই হয়তো তাৰ পৰা একদম হাইয়েস্ট মার্কস পাইছে আৰু কোনোবাই হয়তো ফেইলও কৰিছে টিচাৰ এজনে পঢ়াইছিলে
কোনোবাই হয়তো এডমায়াৰ হ'ল, কোনোবাই সেই গাইডেন্সটো একচেপ্ট কৰিলে, কোনোবাই মোটিভেট হ'ল, কোনোবাই হয়তো নহ'লে কাৰণ একচেপ্টে নকৰিলে। চ' আমি কেনেকে বস্তুবোৰ চাইছো, কেনেকে আমি বস্তুবোৰ একচেপ্ট কৰিছো, কেনেকে আমি সেই বস্তুখিনি লৈ পেলাই আকৌ নিজকে কৈছো, সেইটোৱেই আমাৰ কমপ্লিটলি মেণ্টেল ৱেলবিং আৰু ইমোচনেল ৱেলবিংটোৰ ওপৰত ইম্পেক্ট কৰিব। It's all about our mindset that defines us. Next ahi gol talkot jeneke first kolu self talk. So nijor karone ami ki kolu, eta ahi gol ami ki topicot ami discuss koru, kenuka dhৰণৰ আমি ডিসকাশনবোৰ আমি ভাল পাওঁ। এটা ডিসকাশন বুলি ক'লে এন্ডলেস, এনেকুৱা নহয় যেন আমি সব সময়তে আমি পঢ়াৰ কথা, সিৰিয়াস কথা কিনে পাতিব লাগে, নহয়। আমি এন্টাৰটেইনমেন্ট, ফান, মিউজিক, মুভিজ, ট্ৰেভেল আমি সব পাতিব পাৰো। বাট কথাখিনি হ'ল যে আমি মোষ্ট অফ দ্য টাইম আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক চুজ কৰো ডিসকাস কৰিবলৈ, সেইটোৱে কিন্তু এগেইন আমাৰ আইডেন্টিফিকেশন হয়। এটা সাপোজ 5 জন মানুহ বহি আছে, এজনে ডিসকাস কৰিছে অকল ট্ৰেভেলৰ কথা পাতিবলৈ, এজনে ডিসকাস কৰিছে হাঁহি ফুৰ্তি ধেমালি এনে ৰেন্ডম টপিক, এজনে ডিসকাস কৰিছে ক'ত কি বেলেগৰ বেয়া হৈ আছে, কেনেকে ক্ৰিটিসাইজ কৰিব পাৰো, হয়নে? কোনে কি কাম ভুল, যোনটোক আমি কওঁ যে কাৰণ সব বস্তুতে এটা হিউমেন এৰৰ থাকিবই পাৰে, নো ওৱান ইজ 100% পাৰফেক্ট, কিন্তু সেই থাৰ্ডজনে বিচাৰি আছে ক'ত কি ভুল হৈ আছে, ট্ৰাই কৰি আছে আইডেন্টিফাই কৰিব, আৰু ফৰ্থজনে নিজৰ কথা পাতিব বিচাৰিছে, ফিফথজনে হয়তো মুভিজ, এন্টাৰটেইনমেন্ট ৱৰ্ল্ড সেইবোৰ টপিকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছে। তো 6 নম্বৰ পাৰ্সন এজন যদি ৰখি আছে, যদি আইডেন্টিফাই কৰিব দিয়ে যে পাৰ্সনালিটি ট্ৰেটস, the 6 number person jone keneke identify korbo je ami chi topic ami discuss koribo ami bisaru, ami discussion ot loi jabo bisaru, hetwe kintu amar identification. Jone travel koribo, traveler kotha kune patibo bisarise, jone travel kori bhal pae, hoyto goal ase khub travel kora, it's not bad. So কোনোবা এন্টাৰটেইনমেন্ট ৱৰ্ল্ডৰ কথা, কাৰণ কোনোবা হয়তো খুব মুভি চাব পাৰে বা গান শুনিব পাৰে, তো তেওঁ হয়তো সেইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰি ভাল পায়, সেইটো কাৰণে ডিসকাস কৰি ভাল পায়, ডিসকাস কৰিব এইটো কাৰণে বিচাৰিছে কাৰণ সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট আছে। সো এতিয়া যোনে অকল বেলেগৰ ভুলটো উলিয়াব ট্ৰাই কৰি আছে বা সব বস্তুতে এটা নিগেটিভ পাৰ্টটো কাৰণ চাব বিচাৰিছে, কাৰণ আগতে কৈছো যে যিকোনো কামতে যিকোনো বস্তুতে আমি 100% পাৰফেক্ট তো পসিবল নহয়, কাৰণ হিউমেন এৰৰ সবতে থাকিব, কিন্তু বস্তুটো হ'ল যে আমি কেনেকৈ এপ্ৰিচিয়েট কৰিছো যিখিনি বস্তু আমাৰ ওচৰত আছে। আমি অকল যিখিনি নাই হোৱা সেইখিনিত ফোকাস কৰি থাকিলে নহ'ব, যিখিনি আমাৰ ওচৰত আছে, যিখিনি হৈ আছে ভালখিনি, সেইখিনিত ফোকাস কৰিব পাৰিছো। সো যে যোন কেটেগৰীৰ মানুহে অকল নিগেটিভিটিৰ ওপৰত ডিসকাশন বিচাৰে, যে যিখিনি বস্তুৰ ওপৰত ভুল হ'ল, বেয়া হ'ল, যিখিনি নাই হোৱা সেইখিনিৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিব বিচাৰে, দ্যাট মিন্স তেওঁলোকে নিগেটিভিটি লৈও আছে দিও আছে বেলেগক। সো আমি তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা এৱে থাকিব লাগিব, আৰু যদি আমি তাৰ মাজতো কোনোবা আছো তেনেহলে আমি হেতু চেঞ্জ কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি যি বস্তু ডিসকাস কৰি গৈ থাকিম সেইখিনি আমাৰ ফলো আপ হৈ গৈ থাকিব। কাৰণ আমি যাৰ কথা বেয়াকে ডিসকাস কৰিম বা যেটো সিচুৱেশনৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম বেয়াকে, তেনেকেই থাকিব হেতু জায়গা, কিন্তু আমি যেতিয়া ডিসকাশনত এটোৱে আমাৰ মেইন টপিক হৈ যায়, সো সেই বেয়াখিনি আমিহে এবজৰ্ভ কৰা হ'ম। সো দ্যাট মিন্স কি আমি ইমোশনালি ৱেলবিং আৰু মেন্টেল ৱেলবিংৰ পৰা দূৰত গুচি যাব লাগিব। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি কোনোবা হয়ো বা এনেকুৱা আমাৰ সাৰাউণ্ডিংছত কোনোবা আছে, তেনেহলে আমি অলপ এৱেৰ থাকিব লাগিব, প্লাস আমি নিজেও চেঞ্জ হ'ব লাগিব।
energy can be neither created nor destroyed. It can be transformed from one form to another. Class 9 or physics opera monot ase sage. So same bostu ami energy create koru because ami sob ki hoy ami sob energy amar sor energy ase hoy na hoy. So eta classroom এজন টিচাৰে যদি খুব ধুনিয়াকে হাঁহি পেলে আহি পেলে পঢ়াইছে ষ্টুডেন্ট তে কি এনাৰ্জি এটা পালে এটা পজিটিভ এনাৰ্জি বা কোনোবা যদি অলপ খঙত আহি পেলে পঢ়াইছে এটা অলপ খং টাইপৰ এনাৰ্জি এটা পাইছে হয় নহয় বাট সেই এনাৰ্জি খিনি ক'ত যাব কাৰণ এনাৰ্জি আমি ডিস্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰো ক্ৰিয়েটো কৰিব নোৱাৰো সেই এনাৰ্জি খিনি স্প্ৰেড হৈ যাব ক্লাছৰুমটো কেতিয়াবা যে ষ্টুডেন্টে বেছি ক্লাছত কথা নুশুনিলে অলপ সিৰিয়াছ হৈ পেলে টিচাৰজনে আহিব লাগে কাৰণ সিৰিয়াছ হৈ আহিলে বা অলপ খং দেখালে সেইখিনি সময় দৰকাৰী হয় কাৰণ যদি তেতিয়া স্যাৰ বা মেডামে যদি অলপ খং কৰি আহে তেতিয়াহে ষ্টুডেন্টে অলপ শুনে কাৰণ সেই এনাৰ্জি খিনি ক'ত হৈ গ'ল ডিস্ট্ৰিবিউটেড হৈ গ'ল অলপ সিৰিয়াছনেছ হলে কাৰণ এনাৰ্জি এটা আমি ক্ৰিয়েটো কৰিব নোৱাৰো ডিস্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰো এটা সদায় এটা ওৱান ফৰ্ম অফ টু আনাদাৰ ফৰ্মলৈ আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব ঠিক তেনেকে আমি নিজৰ এনাৰ্জি এটা আমি বেলেগক দিব পাৰো আৰু বেলেগৰ এনাৰ্জি এটা আমি নিজলৈ ল'ব পাৰো সো হেতু কাৰণে আমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট সাৰাউন্ডিং হাইজিনিক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট মেমৰ সেশনটো কিমান টাইমলৈকে কন্টিনিউ কৰিব পাৰিম কাৰণ মেন্টাল হেলথ টপিকটো বহুত ডাঙৰ হয় বাট I have to focus on that part also যে extend time to কিমান খিনি লাগে কৰিব পাৰিম 10 minutes আপোনাৰ সুবিধা মতে আপুনি কয় কাৰণ আকৌ নেক্সট সেশনটো আছে যেহেতু লাগিলে আমি আকৌ এবাৰ বেলেগ এদিন কৰিম ন কাৰণ বেছি দীঘলীয়াটো কৰিব নোৱাৰিম আকৌ নেক্সট সেশনো আছে 10 minutes হ'বনে বাৰু 10 minutes ষ্টুডেন্টটো ভাগৰ লাগা নাই ভাল লাগিছে নে সবৰে they are enjoying you can continue তাৰপৰা কিবা ডাউট আছে নেকি এখিনি লাগে কাৰণ মই কোৱাতকিও ইম্পৰ্টেন্ট হ'ল ষ্টুডেন্টে কিমান বুজিছে প্ৰবলেম আছে যে ভিডিঅ' কৰা তোমালোকে ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰিবা যিখিনি কথা মই অলৰেডি কৈ গলো তাৰ ওপৰত ষ্টুডেন্ট খিনিক এবাৰ সুধিবলৈ চান্স এটা দি দিয়া আমি এটা ৰাখিব মেঘালয়ৰ টপিকতে আমি ৰাখিম লিটাৰেচাৰ তো মই নেক্সট পাৰ্টটোলে যোৱাৰ আগত যদি এখিনিলৈকে কাৰোবাৰ ডাউট আছে সুধিব পাৰে কোনোবা এটা লাইন কোনোবা এটা ৱৰ্ড বুজি নাপালে নাই মই কন্টিনিউ কৰো তেনেহলে ঠিক আছে এটা অলপ দুটা বেলেগ divergent topic of mental well-being or emotional well-being or আমি development part emotional intelligence বহুত intelligence আছে আজিকালি social intelligence emotional intelligence artificial intelligence to complete বেলেগ হয় but IQ আমি সবে জানো আৰু এটা belief হয় যে IQ at a time or পিছত মানুহৰ stagnant হৈ যায় but emotional intelligence কি হয় So emotional intelligence যদি আমি এটা এক্সাম্পল দিব যাওঁ just like a riding a horse যেটা আমি horse riding কৰি থাকো কোনোবা হয়তো এটা horse riding কৰা experience হ'ব পাৰে বা নহ'ব পাৰে but আমি দেখিছো horse riding কেনেকুৱা হয় যেটা আমি horse riding কৰো আৰু যেতিয়া আমি horse টো কন্ট্ৰোল কৰি আছো তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ গৈ পাম আৰু যেতিয়াই আমাক horse টো কন্ট্ৰোল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আমি ৰাস্তাতে বা আধাতে পৰি যাব লাগিব যে নিজৰ কন্ট্ৰোলটো হেৰাই যায় হয়নে পৰি যাও তো সবে হৰ্স ৰাইডিং কৰিব নোৱাৰে কাৰণ হে কন্ট্ৰোলটো নাই তেনেকিটা মোক যদি কোনোবাই হৰ্স ৰাইডিং কৰিব দিয়ে মই কৰিব নোৱাৰো কাৰণ মই নাজানো মই হৰ্সটো কন্ট্ৰোল কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি মই নাজানো সো আমি হৰ্স ৰাইডিং কোনে কৰিব নাজানো যোনে হৰ্সটো কন্ট্ৰোল কৰিব লাগে নাজানে সিম্পল আৰু কোনে কৰিব জানে যোনে হৰ্সটো কন্ট্ৰোল কৰিব জানে ঠিক তেনেকৈ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স হল ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট wordটো লগতে ৰিলেটেড হৈ থকা wordটো আছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স সো এজন মানুহক আমি ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া সেই মানুহজনে নিজৰ ইমোশনস মেনেজ কৰিব জানে এটা ইমোশনস wordটো লগত কন্ট্ৰোল wordটো নাহে কাৰণ ইমোশনস
তোক কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰি মেনেজ কৰিব পাৰি এটা ইমোশনস আমি কেনেকে মেনেজ কৰিম বা ইমোশনস আমি কেনেকে চ্যানেলাইজ কৰিম এটা কালি পৰীক্ষা আছে সবে জানে পৰীক্ষা থাকা পিছত জানিও মানে পঢ়া নাই মানে ইনষ্টাগ্ৰাম কৰি আছে ফেসবুক কৰি আছে কোনোবাই হোষ্টেলৰ বাহিৰত বহি কথা পাতি আছে কাৰোবাৰ হয়তো পৰীক্ষাৰ পিছত কি প্ল্যানিং কোড ফৰিম হেখিনি কথা ডিসকাস কৰি আছে আৰু কোনোবাই যেটা গম পাইছে যে মোৰ পৰীক্ষা হয় আই হ্যাভ টু ষ্টাডি পৰীক্ষাৰ পিছত কি হ'ব মই পিছত ভাবিম এতিয়া মোৰ কমপ্লিট ৰেসপন্সিবিলিটি হল যে মই মোৰ ফোকাস টুক আনা বা পেশেন্স টু গ্ৰেপ কৰা দ্যাট মিন্স কি এই পাৰ্সনজন ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট হয় জানে কোনটো সময়ত কি কৰিব লাগে to karne koi the same situation can be a problem for someone can be a task for someone can be a challenge for someone it depends on how strong and weak you are aru sobotse dunia example hol covid time e disile eta covid sobor karne eke asile hoy na কিন্তু হে কোভিড টু কারবার কারণে লাইফ হেরাই গল কোনোবাই জব অপরচুনিটি হেরাইলে বহুত বস্তু হেরাই আর হে কোভিডতে বহুতে বহুত বস্তু অ্যাচিভ করিলে বহুত শিকিলে yes কোনোবাই নিজৰ বিজনেস স্টার্ট কৰিলে কোনোবাই নতুন বস্তু শিকিলে সো দ্যাট মিন্স কি সিচুয়েশন সবৰ কাৰণে একে আজি কোনোবা এজন ফ্ৰেন্ডে যদি আমাক দুখ দি থৈ যায় কোনোবাই যদি আমাৰ লগত চিটিং ওয়ার্ডটো ভেরি কমন চিট কৰি গুছি যায় সবৰে একেই দুখ লাগে কিন্তু বস্তুটো হল যে আমি কেনেকে ম্যানেজ কৰিছো ইমোশন পেইন টু সব মানুহৰ সবৰ কাৰণে সেম হয় বাট ডিপেন্ড কৰে যে আমি কেনেকে হ্যান্ডেল কৰিছো ম্যানেজ কৰিছো যেনেকে হাতখন যদি কাটে ব্লাড যদি ওলাই যেটো পেইন হ'ব সবৰে পেইন হ'ব কিন্তু কোনোবাই হয়তো হেতু ব্যান্ডেজ কৰি পেলা আকৌ নেক্সট ডে কামৰ কাৰণে যাব পাৰে কোনোবাই হয়তো হে বিখটো কাৰণে দুদিন তিনদিন ৰেষ্ট লাগিব ঠিক ইমোশনাল টাৰ্বুলেন্স বিলাকৰটো আমি কেনেকে আমি যদি ইআই কাৰণে আজি সেশনটো ইআই নহয় কেতিয়াবা যদি টাইম পাও ইআই ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত ক্লাস লম যে আমি ইআই কেনেকে ডেভেলপ কৰিব লাগিব কাৰণ ইমোশনাল ওয়েলবিং টু আফটাৰ অল কমপ্লিটলি ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছে আগতে মই যিখিনি কৈছো ইন বেসিক থিংস এটা আমি ইমোশনালি ওয়েলবিং হ'ব হলে মেন্টালি ওয়েলবিং আমি ডেভেলপ কৰিব হলে আমি ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট হ'ব লাগিব আৰু ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্ট এটা ডাঙৰ টপিক হয় সো হেতু কাৰণে মই আজি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্টৰ ওপৰত নকওঁ খালি মই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্ট এটা ইয়াৰ মেজৰ পাৰ্ট হয় মই হেখিনিহে আৰু উইথ দ্য ডেফিনিশ্যন অফ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কৈছো যাতে ষ্টুডেন্টে অলপ হলো এৱেৰ হৈ থাকে ওয়াৰ্ডটোৰ লগত নেক্সট ডিফারেন্ট সিচুয়েশন বিলাকত আমি তিনটা বস্তুৱে আমি নিজৰ ওপৰত বা সাৰাউন্ডিংছৰ ওপৰত জানিব লগা হল ফাৰ্স্ট হল হু এম আই what I am doing and what I am having right now. এই তিনটা আনসার যদি আমার ওচৰত থাকে তেনেহলে আমি পার্সোনাল গ্রোথ হোক প্রফেশনাল গ্রোথ হোক আমার ইমোশনাল ওয়েলবিং হোক মেন্টাল ওয়েলবিং হোক আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰিম মই কোন হয় এটা মই কোন হয় বুলি ক'লে নিজৰ নামটো পেৰেন্টস নেম জেগাৰ নাম হেখিনি আইডেন্টিফিকেশন নহয় হু এম আই আহি যায় যে মোৰ স্ট্রেংথ কি মোৰ উইকনেসেস কি মই কি বিচাৰো মই কি কৰি আছো মই কি কৰিব লাগে হেখিনি আনসাৰ আমাৰ ওচৰত জানিব লাগে আমি আমাৰ ওচৰত থাকিব লাগে আমি নিজে জানিব লাগে হেখিনি নেক্সট what I am having right now এটা আমি কি কৰো যি আমাৰ ওচৰত যি বস্তু নাথাকে হেখিনিৰ ওপৰত আমি কমপ্লেইন কৰো বাট যি বস্তু আছে হেখিনি আমি এডমায়াৰ কৰিব লাগিব শিকিব লাগিব আজি যেনেকে কলেজে ইমান ধুনিয়াকে স্যাৰ মেম হতে সবে কৰ্পোৰেচন কৰি পেলে ইমান ধুনিয়াকে এটা অনলাইন ওয়েবিনাৰ মেন্টাল ওয়েলবিংৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছো সো ষ্টুডেন্টস নিড টু ফিল প্ৰিভিলেজ এবাউট ইট যে আমি কলেজত বহিয়ে আমি এনেকুৱা এটা ক্লাস কৰিব পাৰিছো কিবা এটা যদি আমি শিকিব পৰা নাই হেতুত ফোকাস কৰাতকে যিখিনি আমি পাই আছো হেখিনি ফোকাস কৰিব লাগিব
কাৰণ যেটো বস্তু আমাৰ ওচৰত নাই এটাত ফোকাস কৰিলে কি কোনে ফোকাস কৰিব যাৰ ইআই নাই যোনে যাৰ ইআই আছে তেওঁলোকে ভাবিব যিখিনি আমাৰ ওচৰত আছে সেইখিনিত ফোকাস কৰিলে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিম তেনেকে হয়তো এটা জাস্ট এক্সাম্পল দি কৈছো তেনেকে আমাৰ পাৰ্সোনাল প্ৰফেশনাল সব ফিল্ডতে সব টাইমতে আমি আমাৰ ওচৰত কি বস্তু আছে আমি সেইখিনিত ফোকাস কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট rather than focusing on the things which we don't have. Next, what I am doing? It is a activity sub student ole. It identify sobe koribole ever try korbeson je what I am having right now, who am I, and what I am doing. Moi ki kori asu? কলেজলৈ আহিছো ক্লাস কৰিছো অ্যাসাইনমেন্ট কৰিছো নহয় apart from these আৰু বহুত কৰিব লগা কাম আছে ক্লাস আহিছো লগতে বেলেগ কিবা শিকি আছো নেকি ৰুটিন এটা মেইনটেইন হৈ আছে নে বা বেলেগ হয়তো কিবা শিকিব লগা কাম আছিল এতিয়ালৈকে পেন্ডিং হৈ আছে বাট কেতিয়াবা কি হয় যে জানো যে আমি এখিনি বস্তু ডিজার্ভ কৰো এটো ট্র্যাকত যাব লাগে কিন্তু এটা বেলেগ ট্র্যাকত গৈ আছো hey question to ওলাই যায় what I am doing right now it is so situation eta ami opportunity ba task ba challenge hisabe ami ketia convert koribo parim jeta amar usot ei tinta questioner answer thake jeneke collegeole ahote বন্ধ বলি নাজানিছিলে but কলেজত এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ডকুমেন্ট সাবমিট কৰিব লাগিব কিন্তু কলেজত আহোতে গেট বন্ধ এটা কি সিচুৱেচন আহিব পাৰে ফাৰ্স্ট কোনোবাই তাতে বহি পলে কলেজ অথৰিটিকে গালি পাৰি থাকিব যে ডকুমেন্টটো সাবমিট কৰিব দিলে কলেজও বন্ধ কোনোবাই তাত বহি প্ৰটেষ্টে কৰিলে বা কোনোবাই হয়তো ঘৰ গুছি গল কোনোবাই হল হেকিনতে মনটো ভাঙিয়ে গল মানে ডিফাৰেন্ট সিচুৱেচন আহিব পাৰে মাইন্ডত কোনোবাই হয়তো কৈছে আজিপা নাহুৱে কলেজে নাহো আৰু কোনোবাই হয়তো ভাবিছে গেটখনটো বন্ধ হ'ল এটাটো অপচন নাই ইয়াৰ নেক্সট অপচন কি হ'ব পাৰে যে মেইল কৰি কিজানি ডকুমেন্টছটো পঠাব পাৰিম নেকি কিজানি আৰু বেলেগ এখন গেট আছে নেকি যোনখন খোলা আছে বেক সাইডে অলপ খুসকাহি গলে অলপ ভাবিলে পাই যাও এটো হ'ব পাৰে হয়নে So, হয়তো আৰু এখন বেলেগ গেট খোলা আছে বা হয়তো সেই ডকুমেন্ট কলেজ বন্ধ হ'ব পাৰে সেই ডকুমেন্টটো যেতিয়া কলেজ বন্ধ আছে আমি হয়তো এনেকে ভাবিব লাগিব হয়তো আমি স্ক্যান কৰি ফটো মাৰি মেইল কৰি দিলে হয়তো হৈ যাব পাৰে কিন্তু আমি প্ৰবলেম আহিলে আমি প্ৰবলেমটো লগত সদায় ফ্ৰেন্ডশিপ কৰিব জানিব লাগিব নহলে প্ৰবলেমে আমাক কি কৰিব পোক কৰিব ফ্ৰেন্ডশিপ কৰিব জানিব লাগিব মানে কি আমি একসেপ্ট কৰো ফ্ৰেন্ডশিপ মানে কি আমি একসেপ্টেন্স So যেটা আমি গম পাইছো বন্ধ হলটোকে সেই হিচাপে আমি একসেপ্ট কৰিব লাগিব instead of complaining fighting কাৰণ যদি আমি কমপ্লেইন কৰি থাকো আমি কলেজত গালি পাৰি থাকো কি হ'ব একো নহয় কিবা হ'ব জানো চেঞ্জ হ'ব জানো ডকুমেন্ট সাবমিট কৰিব পাৰিম জানো নোৱাৰিম instead of that আমি কি ভাবিব লাগিব ঠিক আছে যেহেতু আজি আমি দিবই লাগিব গেট ফাৰ্স্ট গেটখন বন্ধ হল কি জানি আৰু এখন সেকেন্ড গেট আছে এখন খোলা আছে খোলা থাকিব পাৰে Next, কিজানি ডকুমেন্টস টু মেইল কৰিলো হ'ব পাৰে সো আমি সদায় সলিউশন পাৰ্টত যাব লাগিব আহেটো নিজে উলিয়াব লাগিব এটা বহুতৰ কি হৈ যায় সলিউশন পাৰ্টবোৰ সদায় ডিপেন্ডেন্স কোনবাই হয়তো তাতে বহি পলে টেনশন লৈ আছে কিন্তু লগৰ এজনে আহি পলে কৈ দিলে যে ঠিক আছে বেক সাইডৰ গেট এখন আছে নহয় তাই গুছি গল আৰু তাতে গৈ থাকোতে কোনোবাই হয়তো কৈ দিলে বেক সাইডৰ গেটখনো বন্ধ তাতে ৰখি গল বাট মিন্স মি কি আমি সব আমাৰ ডিপেন্ডেন্সিটো সদায় আমি বেলেগক দি থৈ দিছো But সব বস্তুতে আমি হি ডিপেন্ডেন্সিটো নিজৰ মাজলে নিজৰ হে যেটো একদম বিগিনিং অফ দা সেশনটোত কৈছো থট প্যাটাৰ্নটো আমি হেলদি কৰিব হলে এভৰিথিং স্টাৰ্টস ফ্ৰম উইদিন সো এখিনি কোনে কৰিব পাৰিব যোন ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট হয় তাৰ ওচৰত ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আছে এটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ পাৰ্টটো এনেকে ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট হ'ব লাগে কি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ প্যাৰামিটাৰস আছে ডেভেলপমেন্ট পাৰ্ট আছে এখিনি হয়তো কেতিয়াবা বেলেগ এদিন কম যদি আকৌ এনেকে সুবিধা হয় ষ্টুডেন্টক লগ পাবলে অফলাইন হওক বা অনলাইন নেক্সট আৰু এটা পাৰ্ট
10 মিনিট কৈছো 10 মিনিট পাৰে হৈ গ'ল চাগে but still etu part nokwake session to end korbo naro jehetu a part of it that is called interpersonal skills development or soft skills development. It is soft skills so eta hagoror nisina topic hoy but simple way bujao the other name of soft skills called interpersonal skills teneke dukhon district or major jete hoy inter district teneke interpersonal mane hol nijor majot thaka skills khinik ami develop korbo lagibo interpersonally ami grow hobo lagibo develop hobo lagibo ami amar emotional well being ba mental well being maintain korbo eta nijor majot thaka skills ki hobo pare your time management skills your personality time management skills eta again a big topic hekinle na jao baro personality development because every day one thing we have to work on ourselves everyone sobe every individual we need to work on our personality aru hetu karone koy personality khoday development koy personality skill nohoy karon eta personality ro ami by birth loi ahisu hekhini ke ami develop kori he jabo paru or there is an endless way to develop our personality ami personality develop kori ami shekh koribo naro endless so hetu karone ami every single day ami nijor personality upor work korbo libo jeneka ami physiological change to bahut distinguishable change hoy hene ami jodi aji 5 bochor agor jodi ekhon photo saisu amar nijor jodi aji sound compare kor bahut change hoiso ar bhalo lage develop develop hoiso dhunia hoiso agot keba change hoiso bhal lage hene kintu etu hol distinguishable change code hoy physiological change but thik teneke amar interpersonal skills ba amar personality to ami gom nupwa ke changes ahi thake kintu he changes to aha nije aha aru ami develop korar majo difference ase to ami nije develop korba laibo personality next behavior remodeling we need to work on our behavior because sometimes our knowledge might fail but it's your behavior that uplifts you enuko jagar ahibo pare life of situation ahibo pare jot hoyto knowledge fail hoi jabo pare kintu behavior amak fine pare jeneke ami korbat golu amare bhul hol olap late ke goi palu kintu late ke joar karone amak kunba lok khongot kole but ami hetu jodi ami amar nijor bhul to accept kori pale bhalke jodi ko hoyto amak accept kori lobo kintu ultai jodi ami beya behave kori ahu out of the box hoi jam so hetu karone ami behavior upor ami work korbo lebo personality upor work korbo lebo because beauty gets attention personality gets hurts buli koy taji dhunia swali ejoni ba lora tak sobe kobo jiman dhunia iman bhal কিন্তু যার পার্সোনালিটি ভাল ধুনিয়া তো টেম্পোরারি আজি কারবাক ভাল লাগিছে ভাল লাগা বুলি কব কাইলে পাহৰি যাব কিন্তু যার পার্সোনালিটি ভাল লাইফ লং মানুহে মনে রাখে কিন্তু আজি যদি আমি নিজকে কোয়েশ্চন কৰো আমি কাক এডমায়ার কৰো লাইফত যার পার্সোনালিটি ভাল হয়নে যার পার্সোনালিটি আমি এডমায়ার কৰো সো পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট বিহেভিয়ার রিমডেলিং টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলস আৰু বহুত কিটা ইন্টাৰপাৰ্সনাল স্কিল সফট স্কিলছত আছে বাট একিটা হল কি ফ্যাক্টৰস আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব আমাৰ ইমোশনাল ওয়েলবিং আৰু মেন্টাল ওয়েলবিং মেইনটেইন কৰিবলৈ আৰু ডেভেলপ কৰিবলৈ সো আৰু কন্টিনিউ নকৰো যদিও আৰু বহুত বস্তু আছে ক'বলে কাৰণ মেন্টাল হেলথ টপিকটো এটা বহুত ডাঙৰ ডাইভাৰ্জেন্ট টপিক হয় বাট এখিনিতে যিখিনিয়ে ক'লো কাৰ কোনবা যে ষ্টুডেন্টৰ কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে ইউ ক্যান আস্ক মি ধন্যবাদ মেঘনা কৌশিকা তোমালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে আমাৰ জীৱনত
নমস্কাৰ মেম, মোৰ নাম বৰষা চৌৰীয়া আৰু ধন্যবাদ আপুনি আজি আমাৰ এই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে। মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে, মানে আমাৰ জীৱনলৈ যেনেকৈ ভাল পৰিস্থিতি আহে তেনেকৈ বহুত বেয়া পৰিস্থিতিও আহে। সেইখিনি সময়ত আমি আৱেগিকভাৱে ভাগি পৰোঁ। গতিকে সেই সময়খিনি নিজকে লগতে নিজৰ পৰিয়ালক আমি ইম'চনেলি ষ্ট্ৰং ৰাখিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িব লাগে আপোনালোক ভিডিঅ'। Thank you, very good question. আৰু তুমি যে একদম সোধাৰ লগে লগে question to লৈ পেলাই আহিলা, that is what is called confident. এইখিনি বহুত important হয়, সদায় I wish যাতে এই confidence টো তোমাৰ লগত সদায় থাকে। So first যিটো question সুধিলা যে আমাৰ সেই ভাঙি পৰো ন situation বিলাকত, তুমি যাব পাৰা এতিয়া। তোমাৰ কুৱেশ্যনটো এইটো আছিলে যে যেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহে লাইফত বা যিটো আমি ইম'চনেলি আমি ডিগ্ৰেডেড হৈ যাওঁ বা আমি ইম'চনেলি ব্ৰেকডাউন হৈ যাওঁ, হয়নে? এইটোৱে আছিলে কুৱেশ্যনটো, আমি কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে, হয়নে? এতিয়া আহি যায় ফাৰ্ষ্ট, যেতিয়া আজি কোনোবা এজন মানুহ এক্সপায়াৰ্ড হৈছে, ঢুকাইছে বা ডেথ, নেচাৰেল পেইন, চবৰে দুখ লাগিব, হয় নহয়? বা আমি যেতিয়া আমি দেখিছোঁ বা আমাৰ নিজৰ লগত হৈছে, আমি এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰোঁ যে ঠিক আছে এইটো সময়ত আমি ইম'চনেলি ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব লাগিব, ইটছ ইম্পচিবল। মই একদম বিগিনিঙতে কৈছিলোঁ যে ইম'চন কণ্ট্ৰল কৰা বস্তু নহয়, ইম'চন মেনেজ কৰা বস্তু। আৰু যেতিয়া ইম'চন ইমান পাৱাৰফুল, যদি আমি ইম'চন কণ্ট্ৰল কৰিব যাওঁ, ইম'চন বাৰ্ষ্ট হৈ পেলাই আমাক শেষ কৰি দিব পাৰে। যেনেকৈ আজি কোনোবা এটা দুখ লগা চিটুৱেশ্যন বহুত মানুহজনৰ লগত বেয়া হৈছে, বাট মানুহজনে কান্দিব পৰা নাই, দুখ কৰিব পৰা নাই, কণ্ট্ৰল কৰিব লগা হৈছে, এইটো বেছি বেয়াহে। চ' যেতিয়াই এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহে, ফাৰ্ষ্ট হ'লটো আমি ইম'চন কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। লেট দ্য ইম'চন ফ্ল' দ্য ৱে দ্য ইম'চন ৱান্টছ টু ফ্ল'। যদি কান্দিব মন আছে, কান্দিব লাগে। যদি দুখ কৰি কেইদিনমান বহিব মন আছে, লেট দ্য পাৰ্চন বি ইন দেট প্লেচ। It's called you repeat the things what you don't repair. মানে আমি সেইখিনি বস্তু ৰিপিট কৰোঁ যোনখিনি আমি ৰিপেয়াৰ নকৰিলোঁ। যে আমাৰ যিখিনি যদি সেই চিটুৱেশ্যনটো সেই টাইমটো যদি সঁচাকৈ গ্ৰিভিং টাইম পিৰিয়ড আছিলে, বাট যদি আমি সেই দুখখিনি উলিয়াই নিদিলোঁ, তেনেহ'লে সেই দুখখিনি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত থাকি যাব, সেই দুখখিনি আমি ৰিপিট কৰিম। গাড়ী এখনো যদি আমি কমপ্লিটলি বেয়া আছিলে, কমপ্লিটলি ভাল নকৰিলোঁ, আকৌ প্ৰব্লেমটো ওলাবই। ঠিক আমাৰ ইম'চনছৰ লগতো সেইখিনি হৈ যায়। চ' ফাৰ্ষ্ট থিং হ'ল যে যিখিনি প্ৰব্লেম যদি আমি কিবা এটা আমি গ্ৰিভিং টাইম পিৰিয়ডত আছোঁ, এটা হ'ল যে আমি ইম'চন একেবাৰে কণ্ট্ৰল কৰিব নালাগে। কেইদিনমান মন বেয়া হৈ থকাটো ইটছ অ'কে যদি সেই চিটুৱেশ্যনটো আহিছে, যিটো আমি কওঁ এক্সট্ৰিম টু দ্য পইণ্ট, যে কোনোবাই কাৰোবাৰ পাৰ্চনেল লষ্ট, পাৰ্চনেল ডেথ, এনেকুৱা নহয় যেন আজি ঘৰত কাৰোবাক হেৰুৱাই নেক্সট ডে একদম ইম'চনেলি ষ্ট্ৰং হৈ পেলাই আমি কামত যাম বা একদম হাঁহি ফুৰি, ইটছ ইম্পচিবল। ফাৰ্ষ্ট হ'ল যে আমি গ্ৰিভিং পিৰিয়ডটোত আমি যদি আমি যিখিনি আমাৰ ইম'চন ফ্ল' কৰিব বিচাৰিছে, আমি সেইখিনি কৰাটো দৰকাৰীহে। সেইখিনিক আমি ইম'চন কণ্ট্ৰল কৰিব নালাগে, কাৰণ ইম'চন কণ্ট্ৰল কৰিলে সেইটো বেছি বেয়াহে হয়। ছেকেণ্ড আহি যায় মেনেজমেণ্ট। এতিয়া মেনেজমেণ্টত ফাৰ্ষ্ট আহি যায় EI, কেনেকৈ মেনেজ কৰিম। চ' EI যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, একদম এটা বহুত দীঘলীয়া ছেশ্যন হয়। চ' EI কাৰণে মই পাৰ্টটো থৈলোঁ, বাট ষ্টিল মই চিম্পল ৱেত কৈছোঁ। চ' নেক্সট আহি যায় acceptance. Never underestimate the power of letting go and the power of acceptance. দুটা বস্তু পাৱাৰ আমি কেতিয়াও আণ্ডাৰষ্টিমেট কৰিব নালাগে। এটা হ'ল দ্য পাৱাৰ অফ লেট গো, যে আমি যে কৈ দিলোঁ আজিৰ পৰা যে এই জেগাখিনি বা এই চিটুৱেশ্যনটো ইমানেই আমাৰ লগত বেয়া হ'ল যে আমি আৰু ইয়াত ঘূৰি নাচাওঁ, ইউ হেভ টু গ' অৱে। এণ্ড একচেপ্টেঞ্চ। চ' উইথ টাইম যেতিয়া আমি গ্ৰিভিং পিৰিয়ডটো আমি গৈ থাকে, এভৰিথিং টেক্স টাইম। সেই টাইমটোত আমি আমাৰ ইম'চনছবোৰ কি কৰিব লাগিব, চেনেলাইজ কৰিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল, কোনোবাই কাৰোবাৰ এটা পাৰ্চনেল এটা এক্সাম্পল দি কৈছোঁ, যে পাৰ্চনেল লষ্ট, পাৰ্চনেল ডেথ, এইটো আহি গ'ল ৰিচেণ্ট 1 week, 1 month বা এটা 3 monthsলৈকে হয়তো একদম ঘৰতে আছে বা একদম মনটো ভালেই নাথাকে, চকু পানী ওলাই থাকে, এইটো পচিবল, জেনুইন কথা হয়। বাট আফটাৰ দ্য মান্থছ আমি কি কৰিব লাগিব, যে আমি নিজে এটা বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰোঁ, দিছ ইজ দ্য ৰিয়েলিটি, উই নিড টু একচেপ্ট ইট।
উপায় নাই ন নেক্সট হল চেনেলাইজিং অফ ইমোশনছ বুলি কয় যেনেকে এটা ডোম বালিৰ ডোম এটা ডোম হৈ আছে যেতিয়া আমি ঠেলা মাৰি দিছো তেতিয়াহে ক্লিয়াৰ হৈ যাব পাৰিম তেনেকে ইমোশনছ এটা ডোম হৈ আছে দুখখিনি এটা ডোম হৈ আছে এতিয়া হেতু আমি কি কৰিব লাগিব অলপ ঠেলা পুশ কৰিব লাগিব কাৰণ অলপ টাইম গৈছে এতিয়া আমি পুশ কৰিব পাৰো কেনেকে পুশ কৰিম substitute working and hobby development বা habit development বুলি কয় যেনেকে আজি দিনটোত যদি মই ঘৰতে বহি পালে একেখিনি বস্তু কথাই ভাবি আছো তেনেহলে মোৰ আৰু বেয়া লাগি গৈ আছে সো মই এৱেৰ হৈ পেলে কি কৰিব লাগিব সেই টাইমটোত হয়তো মই কিবা এটা কাম কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলো বা কিবা এটা শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো বা খুব বেছি পাৰ্সোনাল লষ্ট হ'ল হেতু কাৰণে মানুহে যে কাৰ্বাৰ মেমৰিছত ডোনেট কৰে সোশ্যাল এক্টিভিটিজ বোৰ কৰে কিয় কৰে কোনবাই কাৰ্বাক হেৰুৱাই দিয়ে লৰা ছোৱালীক মাক বাপেক তাৰ পিছত ইন দেয়াৰ মেমৰিজ দে ক্ৰিয়েট সামথিং that is called channelizing of emotions so option নাই so he কাম to কৰি পালে কোনোবাই হেখিনিতে mental peace পায় so আমি তেনেকে নিজকে channelize কৰিব লাগিব emotions বোৰ কাৰণ আমি যদি হেখিনিতে আমি ৰখি থাকো তেনেহলে হেতু ডোম হৈ গৈ থাকিব আৰু হেতুক আমি channelize কৰিব হলে আমি substitute work বিচাৰিব লাগিব A substitution work to again kopa hisabo focus on yourself kibata hika kibata korar kobat contribution hobo pare hetu contribution okol money nohoy knowledge hobo pare social work hobo pare developmental figuring hobo pare what hobo pare ar he gote khini bosture jeto weapon hoy a weapon to koi EI development. It a same situation can be a problem for someone, can be a task for someone, can be a challenge for someone. Tarasot EI ase teoloke ei gote khini bostu niyontron koribo paribo. Clear ne? কোনবা আৰু কিবা সুধিবলগীয়া আছে আজি মেম আমি শেষ কৰিব পৰা হৈছে বুজিলো অলৰেডি তেওঁলোকৰ একো বিশেষ নাই ধুনীয়াকৈ বুজিছে ষ্টুডেণ্টে গতিকে আমি এতিয়া এইটো ছেশ্যন কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ মেবি Hi ma'am, thank you so much. Aru again at the end, these students, telokoko moi thank you kobo kise man dhuniya ke sobe bohise aru question doubt ase boli konte kunba uthi ahi pale khudise aru logote all the faculty members karon kiba ta bostu college student tok dibo hale hodai he college roots principal tar pisot faculty support ote bostu khini student e pai so khub bhal lagile je meme iman dhuniya ke initiative loi pale principal meme start korse logote আপোনালোকে ইমান ধুনিয়াকে সহায় কৰিলে NSS program coordinator IQAC আৰু বেলেগ faculty members তেওঁলোকে so I am very thankful to the college and I like to convey my best wishes to all of you. Thank you so much. ধন্যবাদ আমি আহি আজি অনুষ্ঠানৰ এইটো ছেশ্যনৰ একেবাৰে শেষৰ পাঠত উপনীত হৈছোঁ গতিকে মই মেঘনা কৌশিক মেমক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ দৰ্শন বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ৰঞ্জিত মণ্ডলক তেখেতে কিছু বক্তব্য ৰাখি আজিৰ এই ছেশ্যনটো সফলমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে মেঘনা কৌশিক মেমক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ Okay, the session was really very attractive and beneficial to the students. আমি বিভিন্ন সমস্যা ছাত্ৰ জীৱনত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক তথা আৱেগিক যিবোৰ সমস্যা থাকে সেই সমস্যাখিনি দাঙি ধৰিছে আৰু তাৰ লগত আমি কেনেধৰণে মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ আৰু নিজৰ জীৱনটো কেনেধৰণে অতি সহজ কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ এটা স্পীচ দিলে তো ষ্টুডেণ্টছখিনি অতি ভালে তেখেতৰ বেনিফিচিয়েল হৈছে তেখেতৰ বাবে এই স্পীচখিনি চ' মেঘনা কৌশিক মেমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ আৰু আমাৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ইনচাৰ্জ তথা আমাৰ সিনিয়ৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ ইমৰান হুছেইন ডাঙৰীয়া ছাৰ আৰু লগতে আমাৰ বিভাগৰে মোৰ দৰ্শন বিভাগৰে জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক তিলক ডেকা ছাৰো আছে তেখেতলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ উপস্থিত থকাৰ বাবে
NSS ইউনিটৰ প্ৰতিগৰাকী মেম্বাৰ আৰু IPSC কোঅৰ্ডিনেটৰ সকলকো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট টিমৰ যিসকল আজি ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট আছে তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আপোনাকো বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছো। Thank you so much. I think we all can leave the session. Right, ma'am? Okay, thank you. I think we can all leave the session now and we can rejoin for the next session in a different link. Okay, thank you so much. So we will leave the session now. Our next session of Ghana, we will join in a different. Thank you all. Thank you.